Let's pray. প্রার্থনা করি। Our Father in heaven, স্বর্গস্থ পিতা, bless us as we prepare. আমরা যেভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছি আশীর্বাদ করো। I ask in the name of Jesus. যিশুর নামে চাই। Amen. আমেন। Excuse me. Turn in the book Education to the chapter and illustration of his methods. সুষম শিক্ষার বইয়ে তোমরা হচ্ছে তার শিক্ষা পদ্ধতি একটি দৃষ্টান্ত এই অধ্যায় যাও 9 অধ্যায়। This is my favorite chapter in the whole book. এটা হচ্ছে সারা বইয়ে ওনার সবচেয়ে প্রিয় অধ্যায়। When I found this chapter, I memorized it. উনি যখন এই অধ্যায়টা দেখছেন উনি সাথে সাথে মুখস্থ করছেন। Now that was about 30 years ago. 30 বছর আগের ঘটনা এটা। So I don't know if it's still in there. এখন উনি জানেন না তাও মানে এখনো মনে আছে নাকি। Let me glance at it and see. আচ্ছা একটু দেখবে তারপরে উনি বলতে শুরু করবে। The most complete illustration of Christ's method of education is found in his training of the 12 first disciples. উনি এই যে প্রথম বাক্যটা বলছে। Upon these men were to rest weighty responsibilities. এই লোকদের উপরে গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। He had chosen them as men whom he could imbue with his spirit and who could be fitted to carry forward his work on earth when he should leave it. তিনি তাদের এমন মানুষ হিসেবে মনোনয়ন করেছিলেন যাদের তিনি তার আত্মায় পূর্ণ করলেন। To them above all others he gave the benefit of his own companionship. এবং যারা যখন তিনি তাদেরকে ছেড়ে দেবেন তখন তাদের কাজের জন্য তারা উপযুক্ত লোক বলে গণ্য হবে। By personal association he sought to impress himself upon his chosen co-laborers. ব্যক্তিগত মেলামেশার মাধ্যমে তিনি তার মনোনীত সহকর্মীদের মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। That's the next paragraph. His life. Yeah. Anyway, how was that for the first paragraph? I think it's in him was life, and the life was manifested, and we have seen it and bear witness. এটা যে উনি খালি একটাই পারলো না, ওটা হচ্ছে যোহন বলেন আর সেই জীবন প্রকাশিত হইলেন এবং আমরা দেখেছি ও সাক্ষ্য দিতেছি। The 12 first chosen, with a few others who through ministry to their needs were from time to time connected with them, formed the family of Jesus. Is that not right? No. Oh, I skipped a sentence. উনি একটা বাক্য বাদ দিছে। In the training of his disciples, the Savior followed the system of education established at the beginning. Oh, I skipped more than one sentence. I skipped the whole paragraph. All right. Anyway, so it's in there somewhere. I'm not going to ask you to memorize the chapter. But there's a lot in this chapter you need to know. So, how did Jesus choose his disciples? কিভাবে যিশু তার শিষ্যদের মনোনীত করেছেন? যাদের আত্মা পূর্ণ ঈশ্বর। Those who were full with the Spirit of God. Yeah, and men that were teachable. হ্যাঁ, এরকম লোকদের আর যাদের শিক্ষা দেওয়া যায় এরকম লোকদের। Look at about the 5th paragraph where it says the first pupils. It's probably on the 2nd page. The first pupils of Jesus were chosen. Sometimes he taught them as the paragraph before. The first pupils of Jesus were chosen from the ranks of the common people. সাধারণ লোকদের মধ্য থেকে যিশুর ছাত্রদের মনোনয়ন করা হয়েছিল। They were humble, uneducated men, these fishers of Galilee. তারা নম্র, নিরক্ষর, গালিলের মৎস্যধারীগণ যারা বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেনি। They were not formally schooled in the learning of the customs of the rabbis. যারা বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেনি এবং রব্বীদের প্রথার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। But they were trained by the stern discipline of toil and hardship. কিন্তু কঠোর পরিশ্রম এবং কষ্টের মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলা শিক্ষা লাভ করেছিলেন। They were men of natural ability and of a teachable spirit. যাদের ত্রাণকর্তার কাজের জন্য শিক্ষা দেওয়া ও গঠন করা হয়েছিল। They could be instructed and molded for the Savior's work. তারা স্বাভাবিক ও সাদাসিধে লোক ছিলেন এবং শিক্ষা অর্জনের মনোভাব তাদের ছিল। So we're going to read the rest in a minute, but just think about that. আমরা পরে একটু পড়ব কিন্তু এই বিষয় নিয়ে একটু চিন্তা করব। What do you remember? What kind of men was he choosing? কি মনে আছে যে কেবল পড়লাম কি ধরনের লোক সে খুঁজতেছে? যারা আগে পড়ালেখা করেনি কিন্তু
বাধ্যশীল। The people who didn't get formal education. So humble people, those without formal education, এবং যারা And hard work. আগে থেকে কাজ করছিল আর কি ভালো People কাজ who already have jobs. did you notice that they were trained already? হ্যাঁ, একটা জিনিস খেয়াল করো, ওদের কিন্তু অলরেডি যেই কাজটা ওরা করতো এটার প্রশিক্ষণ ছিল। What kind of training? কি ধরনের প্রশিক্ষণ? Hard work in difficult times. অনেক কষ্টকর সময়ে কষ্টকর কাজ করা। That's the best training. এটা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম প্রশিক্ষণ। People that have hard work in difficult times, যাদের অনেক কষ্টকর সময়ে অনেক কষ্টকর কাজ থাকে, later they're not going to give up when they have hard work to do in difficult times. এবং তখন যখন আরো কষ্টকর সময় আসবে তখন তারা কষ্টকর কাজ করতে অলস হবে না। This is a mistake that many people make. এটা একটা ভুল যেটা অনেক মানুষ করে। They're looking to hire someone from the university, তাদের ভুলটা হচ্ছে এটা, তারা ইউনিভার্সিটি থেকে একজনকে চাকরি দিতে and they চায়, pick the person with the highest grades. আর তারপর এমন একজনকে চাকরি দেয় যার হচ্ছে সবচেয়ে কি বলে রোল্যাক। It's a man with thick glasses, a little bit overweight. ওদের হচ্ছে হয়তো একটু ওজন বেশি থাকতে পারে আর চশমার লেন্স অনেক বড়, He's never had a job before. আর ওদের আগের কোনো চাকরি ছিল না, His parents are well-to-do, that's why they paid for his education. এবং তার বাবা মারও অনেক টাকা আছে, ওই জন্য তার শিক্ষা খরচ দিতে পারছে। And they put him in charge of something. এরপরে ওই প্রতিষ্ঠানটা হচ্ছে তাকে এইসবের জন্য একটা কোনো কিছু And নেতৃত্ব after দেবে। 3 weeks, 3 সপ্তাহ পরে he's so discouraged. সে নিরুৎসাহিত হয়ে যাবে, No one ever told him how to do this. কারণ ওনারিতে কেউ বলেই নাই এসব কেমনে করতে হয়। Things aren't working right. সবকিছু কোনো কিছু ঠিক নাই। People aren't doing what he told them to do. Like the people under him aren't following directions. আচ্ছা, ওর নিচে যারা কর্তৃত্বে আছে এরা কোনো নির্দেশনা ফলো করতেছে না, He wants to quit. এখন সে চাকরি ছেড়ে দিতে চায়। Jesus never chose that kind of person. যিশু এরকম লোকদের বাছাইকৃত করে নাই। He chose people that you can put in charge of something and they can do it without asking directions. যিশু হচ্ছে এমন লোকদের নির্বাচন করছে তারা হচ্ছে মানে যাতে তাদের কোনো কাজ দিলে ওদের কোনো নির্দেশনা চাওয়া লাগবে না, কারণ ওরা কাজটা করতে জানে, এরকম লোকদের বাছাই করছে। I love those kind of employees. উনি এই ধরনের কার্যকারীদের পছন্দ করেন। I've had a number of them in the past. এর আগেও অনেক এরকম ছিল ওনার। I can put them in charge of something. যদি উনি নেতৃত্ব দেন, They're going to study themselves. এবং তখন তারা নিজের কাজটা নিজেই অধ্যয়ন করবে। They're going to find out the best way. ওরা হচ্ছে নিজে অধ্যয়ন করে সবচেয়ে ভালো উপায়টা বের They're করবে। going to work early and late. ওরা হচ্ছে হয়তো আগে কাজ করবে, নাহলে অনেক রাত করে কাজ They're going to করবে। go to bed thinking about it. ওরা হচ্ছে ঘুমাইতে যাবে, তাদের মাথায় চিন্তাটা ওই ঘুরতে And they থাকে, wake up with a good idea. এবং তারপর সকালে উঠে তাদের ভালো একটা চিন্তা মাথায় And আসে। if I come 3 weeks later, এবং 3 সপ্তাহ পরে যদি উনি আসে, it's doing so well. এটা তো অনেক ভালো করতেছে, It has all their creativity in it. এটার মধ্যে হচ্ছে তাদের সব সৃজনশীলতাগুলো আছে। Yeah, Jesus chose those kind of people. হ্যাঁ, যিশু এরকম মানুষ বাছাইকৃত করছে। Let me ask you a question. আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করি। I was talking to a man 3 days ago. উনি 3 দিন আগে একটা লোকের সাথে কথা বলতেছিল। I might hire him to help in our gardens. হয়তো আমাদের গার্ডেনের কাজের সাহায্যের জন্য ওনাকে চাকরি দিতে পারে। And he told me that when he works for himself gardening, এখন উনি বলছে যে উনি যখন নিজের জন্য কাজ করে, মানে নিজের বাগানের জন্য নিজেই কাজ করে, he works 10-11 hours a day. উনি হচ্ছে 10 থেকে 11 ঘন্টা কাজ করে। When he works for someone else, he works 8 hours a day. কিন্তু যখন অন্যের জন্য কাজ করে তখন হচ্ছে 8 ঘন্টা কাজ করে। What do you think about that? কি মনে করে এই বিষয়ে? মানে নিজের জন্য বেশি কাজ করে, অন্যের জন্য কম কাজ করে। না গো। Isn't that what everybody does? কিন্তু এটাই সবাই করে না। Not administrators. এরা নেতৃত্ব পাবে না। The reason he works 10 or 11 hours on his own garden যেই কারণে হচ্ছে সে নিজের বাগানে 10 থেকে 11 ঘন্টা কাজ করে, is because he feels the weight of it. এটা হচ্ছে সে এই কাজটার ভারপ্রাপ্ত। It must succeed. তার নিজের বাগান যেহেতু, এই জন্য এটা সাফল্য হইতেই He হবে। doesn't think it's someone else's responsibility. সে এটা অন্যর দায়িত্ব হিসাবে এই জিনিসটা চিন্তা করে না। That's the way administrators think. এইভাবে হচ্ছে যারা নেতৃত্ব থাকে, কর্তৃপক্ষ, এরা এভাবে চিন্তা করে। If I put an administrator in charge of the garden,
যদি উনি একজন ওরকম কর্তৃত্ববান ব্যক্তিকে গার্ডেনে কাজ দেয়, he's going to be thinking how to make it a success. সে এমন ভাবে চিন্তা করবে যাতে ওই জিনিসটা সাফল্য হয়। He's going to work those 10 or 11 hours, সে অবশ্যই নিজের বাগান না হইলেও সে 10 থেকে 11 even ঘন্টা though I কাজ only করবে। assign him 8. যদিও তিনি ওনাকে 8 ঘন্টা কাজ করতে বলেন, তাও Why? কেন? Because he cares about it. কারণ সে ওইটার প্রতি যত্ন করে ওই বাগানের উপর। He's thinking about it. সে সেটা ভাবতেছে ওটা নিয়ে। The success of the garden matters to him. এই বাগানের যে সাফল্যটা, এটা তার নিজের না হইলেও তার কাছে যায় আসে। The non-administrator, কিন্তু যে ওইরকম কর্তৃত্ববান ব্যক্তি না, he views himself as responsible for himself. সে তখন হচ্ছে নিজেরটা নিজেই বুঝে খালি। He does what he's told and nothing extra. সে হচ্ছে তাকে যা বলা হয় ওইটাই করে, আর বাদ বাকি ইয়া করে না, এক্সট্রা কিছু করে না আর কি। If all the dragon fruits die, he's a little disappointed, but that's not his problem. যদি সব ড্রাগন ফলগুলো মরে যায় তাহলে ও একটু কষ্ট পাবে, কিন্তু That's the owner of the garden. That's his problem. এটা হচ্ছে you know, talking about in a specific person, right? Yeah. Do you have a way of talking about that in Bangla? Yeah, I have to clarify that because no. Okay. ওকে, মানে উনি কেউকে এরকম বুঝায় বলতেছে না, কিন্তু উনি বলতেছে যে তখন যে গার্ডেনে কাজ করছে সে কষ্ট পাবে, গার্ডেনারের দায়িত্বে যে আছে সে কষ্ট পাবে। So Jesus chose people তো যিশু এরকম কিছু মানুষ বাছাইকৃত করছে who were both hardworking and teachable at the same time. যারা হচ্ছে যাদেরকে শিক্ষা দেওয়া যায় এবং যারা কাজ করতে পারে, কঠোর কাজ করতে পারে, এদেরকে। Quite often, formal education reduces teachability. কেন যিশু এমন লোকদের বাছাইকৃত করে নাই যাদের হচ্ছে ওই যে রব্বিদের কাছ থেকে হেল্প দেন, ওদের কাছ থেকে শিক্ষা পাইছে? Once the person gets the master's degree, যখন একজন ব্যক্তি মাস্টার্স ডিগ্রি পায়, he doesn't want to study under anyone who doesn't have that high of degree or higher. সে হচ্ছে এমন কারো কাছে কাজ করতে চায় না যে হচ্ছে ওই মাস্টার্স ডিগ্রি থেকে নিচু। So Jesus picked people who had a humble view of themselves. এই জন্য যিশু এমন লোকদের বাছাইকৃত করছে যারা হচ্ছে একটা নম্র ভাব নিয়ে বসবাস করে। Now we're going to read the rest of the paragraph, এখন আমরা বাদ বাকি প্যারাগ্রাফটা নিয়ে বলবো। and I want you to see the way it is today. আমরা তারপর আজকাল কিরকম হয় বিষয়টা সেই বিষয় আমরা দেখব। It says, in the common walks of life, this is halfway through that same paragraph, there is many a toiler patiently treading the round of daily tasks. In the common walks of life, there is many a toiler patiently treading the round of his daily task, unconscious of latent powers that, if roused to action, would place him among the world's great leaders. জীবনের সাধারণ পেশার মধ্যে অনেক শ্রমিক ধৈর্য সহকারে প্রত্যয় কাজ সম্পন্ন করে যাচ্ছে, তারা লুক্কায়িত শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞ। So that means out here in the fields, কিন্তু কাজের সক্রিয়, তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নেতাদের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। there's some man taking care of his vegetables. এখন ধরো যে বাইরে একজন কেউ তার জমি আছে, সে হচ্ছে তার শাকসবজির যত্ন নিতেছে, He's formed a good character. তার একটা ভালো চরিত্র আছে। He has dealt with floods and droughts. সে হচ্ছে যখন বন্যা হয়েছে, তারপর শুকায় গেছে জমি টমি, এসব নিয়ে সে He's কাজ dealt করছে। with ornery neighbors, but like bad attitude neighbors. ও সে হচ্ছে তার প্রতিবেশীরা তার প্রতি খারাপ আচরণ করতেছে, এই বিষয়েও সে মোকাবেলা করছে। He's learned how to manage his money. সে হচ্ছে তার টাকা পয়সা সামলাতে শিখছে, He knows how to save. সে জানে কিভাবে সঞ্চয় করতে হয়, Yeah, like that. এরকম। And he doesn't know, but if he was put in the cabinet that leads this country, he would make a great leader. কিন্তু সে একটা বিষয় জানে না। Do you know the word cabinet? So the prime minister has a collection of maybe 20 people around him that are his advisors on different topics, like advisor for health, advisor for business, advisor for foreign policy. That's called the cabinet. আচ্ছা, হ্যাঁ, তো মানে ওই যে গার্ডেনে কাজ করতেছে ও এই বিষয়টা জানে না। যদি ওকে সংসদে বসানো হতো, একজন ভালো একজন হইতো, নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যক্তি হইতো, উপদেষ্টা হইতো। থ্যাংক ইউ। Was Jesus choosing men that had good talents or not so many talents? যিশু কি এমন লোকদের বাছাইকৃত করছে যাদের অনেক তালেন্ট আছে নাকি কম তালেন্ট?
talented people. তালান্ত ব্যক্তি। He was looking for skillful persons. সে হচ্ছে যাদের দক্ষতা আছে এরকম লোকদের খুঁজছে। Let's read on. আমরা পড়ে যাই। It says, such were the men who were called by the Savior to be his co-laborers. ত্রাণকর্তা এমন লোকদের তার সহকার্যকারী হিসাবে আহ্বান করলেন। And they had the advantage of 3 years training by the greatest educator the world has ever known. এবং আর পৃথিবীর অদ্বিতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে তাদের নতুন বছরের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ হলো। Now I want to go to it. That's very important. এটা গুরুত্বপূর্ণ That Jesus chose co-laborers this way. যে যিশু হচ্ছে তার সহকর্মীদের এভাবে বাছাই করছে। On the final exam, I'm sure I'll ask about this. উনি একদম শিওর ভাবে বলতে পারে যে ফাইনালি উনি এই বিষয়ে How did Jesus chose his co-workers? কিভাবে যিশু তার সহকর্মীদের নির্বাচন করছে। And I'd be looking for 4, 5, or 6 ideas. উনি হয়তো 4 থেকে 6টা চিন্তা খুঁজবে তোমাদের কাছ থেকে। And you should figure it out for yourself so you can do that kind of work in the আর future. পরে এই প্যারাগ্রাফ থেকে তোমরা খুঁজে বের করবা যাতে পরে তোমরা পরীক্ষায় লিখতে পারো। Now go back to the second paragraph. আচ্ছা এরপরে আমরা এখন দ্বিতীয় প্যারাতে চলে যাই। Only by such communion, the communion of heart with heart and mind with mind, কেবল এমন সম্পর্কের মাধ্যমে মনের সঙ্গে মন, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় can be communicated that vitalizing energy which is the work of true education to impart. এবং মানুষের সঙ্গে ঐশ্বরিক সম্পর্কের অংশীদার হওয়া সম্ভব, যা শক্তিকে প্রাণবন্ত করে তোলে, যা প্রকৃত শিক্ষার কার্য জ্ঞাপন করে। Only life gives birth to life. একমাত্র জীবনই জীবনের জন্ম দেয়। What is this saying? এখানে কি বলতেছে? It's talking about methods of education. এখানে হচ্ছে শিক্ষা দেওয়ার কিছু পদ্ধতির বিষয় বলছে। I'll give an example of how I apply this. উনি একটা উদাহরণ দেবে এখন যেভাবে ওইটা উনি প্রয়োগ করছে। Yesterday when I was making the teams, গতকাল যখন উনি দল বানাইতেছিল, I put Song Rao on my team. তখন সংগ্রহকে হচ্ছে উনার দল দিছে। You know why? কেন? Because I want to get to know you. কারণ উনি চায় তোমাকে আরো চিনতে। That's the reason. এটাই। It's because personal association is the way that you share ideas in true education. কারণ এরকম ব্যক্তিগত সময় যাপন করলে হচ্ছে আরো গভীরভাবে এই সুষম শিক্ষার বিষয়ে সহভাগ করা যায়। You can't do that just in a classroom setting. ক্লাসরুমে তো ব্যক্তিগতভাবে করা যায় না। That has to be done in an informal setting. কিন্তু ওইটা হচ্ছে মানে ক্লাসের বাইরে এরকম কোনো জায়গায়। You can see that in the next paragraph. আমরা এর পরের প্যারাতে দেখতে পাইতেছি এই জিনিসটা। It says, in the training of his disciples, the Savior followed the system of education established at the beginning. তার শিষ্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ত্রাণকর্তা আদি শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করেন। Now, what's that system? এই সিস্টেমটা কি? It's the family. এটা হচ্ছে পরিবার। But Jesus didn't get married. যে যিশু কিন্তু যিশু তো বিয়ে করে নাই। He didn't have children. তার তো কোনো সন্তান নাই। So how could he follow the system? কিভাবে সেই পদ্ধতি পদ্ধতি অনুসারে চলছে? Let's read on. আচ্ছা আমরা পড়ে যাই। The 12 first chosen with a few others who through ministry to their needs were from time to time connected with them formed the family of Jesus. মনোনীত সর্বপ্রথম 12 জন অন্যান্য আরো কয়েকজনের সঙ্গে যারা তাদের চাহিদা অনুপাতে সংখ্যা অল্প তাদের নিয়ে তারা যিশুর পরিবার গঠন করেছিলেন। They were with him in the home, at the table, in the closet, in the field. তারা তার সঙ্গে ঘরে, খাবার টেবিলে, কক্ষে এবং খেতে যেতেন। They were with him on his journeys and shared his trials and hardships. তারা যাত্রাপথে তার সঙ্গে পরীক্ষা এবং দুঃখ কষ্টের সহভাগী হয়েছে। And as much as they could, they entered into his work. এবং তার কাজে সহযোগিতা করেছিলেন। So, if you all spoke English perfectly well, যদি তোমরা সবাই সুন্দরভাবে ইংলিশ বলতে পারতা, I would spend a lot more time with you. উনি তোমাদের সাথে আরো সময় যাপন করতেন। In fact, the ones who speak English well, এমনকি যাদের সাথে যারা ইংলিশ বলে, I do spend more time with them. ওদের সাথে সময় বেশি যাপন করি। And this is the way that Jesus put his own character into his disciples. এবং এইভাবেই হচ্ছে যিশু তার নিজের চরিত্রটা তার শিষ্যদের মধ্যে ঢুকাইছে। He didn't just teach them formally, but he walked with them by the lake. সে শুধু তাদের শিক্ষা দেয় নাই, কিন্তু সে তাদের সাথে জীবন যাপন করছে। He was talking to them at the meal table. সে হচ্ছে তাদের সাথে খাবার টেবিলে কথা বলছে। Even when he was talking to 1,000 people, they were sitting closer.
এমনকি যখন সে 1000 লোকের বেশির সাথে কথা বলতেছে তারা শিষ্যরা কিন্তু সামনেই বসেছিল So they were the ones that could ask questions. এইজন্য শিষ্যরাই হচ্ছে প্রশ্ন করতে পারতো When you have 1,000 people, not everyone can ask questions, কারণ যখন 1000 লোক থাকে সবাই তো আর প্রশ্ন করতে পারে না or you'll never make any progress at all. নাহলে তো আগাইতে পারবে না I think you understand. বুঝছো আশা করি। So we've seen a lot of key ideas about his methods. তো আমরা অনেকগুলা মূল পয়েন্ট মানে মূল চিন্তা দেখলাম তার শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে। What you see here is it's not just ideas that he's sharing. এখানে আমরা শুধু এটাই দেখতেছি না যে শুধু যিশুর চিন্তা এমন না, He's inspiring them with his own courage and love and character. সে হচ্ছে অন্যদের অনুপ্রেরণা দিতেছে তার যে বিশ্বস্ততা এবং তার ভালোবাসা এবং তার উৎসাহ এই জিনিসগুলো দিয়ে। I can tell you a story related to how I apply this. আচ্ছা, উনি এখন একটা ঘটনা বলতে পারেন যে কিভাবে উনি এটার প্রয়োগ করছেন। When I was in Malaysia, যখন উনি মালয়েশিয়ায় ছিলেন, I got a call from a police officer. উনি একটা পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে কল পায়। He said 6 high-ranking police officers are coming to visit me. বলছে যে 6 জন উচ্চপদী পুলিশ অফিসার ওনাকে দেখতে চায়। And I let some of my friends know, এখন উনি ওনার কিছু বন্ধুদের এই বিষয়টা বললো and I was counseled to go to the airport and get a plane and leave quickly. এবং ওনাকে হচ্ছে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে উনি একটা প্লেন নিয়ে এয়ারপোর্টে গিয়ে বিদায় হয়। Because in Malaysia, it's against the law to share the gospel with a Muslim. কারণ মালয়েশিয়ায় হচ্ছে মুসলিমদের সাথে সুসমাচার সহবাগ করা হচ্ছে অবৈধ। And I was doing it. উনি এটা করতেছেন। And I was teaching people to do it. উনি মানুষদের শিক্ষাও দিতেছিল এটা কেমনে করে। And the government had learned about it. আর সরকার এটা বিষয়ে জানছে। And others that were doing that had been disappeared. আর অন্যরা যারা এই কাজটা করছে তারা হচ্ছে উধাও হয়ে গেছে। But I thought, কিন্তু উনি চিন্তা করছে if I run away now, যদি উনি এখন দৌড়ায় পালায়, what I say and what I do will contradict each other. উনি যেটা করতেছে আর উনি যেটা বলতেছে দুইটা বাধা হয়ে যাবে। What I say উনি যেটা বলতেছে is we should do this work even if it's risky. উনি বলতেছে যে আমাদের এই কাজটা করা উচিত যদিও কিনার মধ্যে ঝুঁকি আছে। But if I run when there's a little bit of risk, কিন্তু যদি উনি দৌড়ায় পালায় যায় যখন একটু ঝুঁকি আসে, my running will speak louder than my talking. এখন এই জিনিসটা উনি যে দৌড়ায় যাইতেছে এটা ওনার বলার থেকে আরো জোরে শোনাবে। You understand? বুঝছো? So I stayed. এজন্য উনি যায় নাই। My wife made treats for them. ওনার বউ হচ্ছে ওনার যারা অফিসার আসছে তাদের জন্য কিছু খাবার নাস্তা বানাইছে। I gave them all a ministry of healing, তাদের সবাইকে হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ হেলিং কি জানি humanity. মানবতা বই দিছে। I gave the great controversy to the leader. তারপরে যে নেতা তাকে মহাসংঘর্ষ বই দিছে। I answered their questions, তাদের যে প্রশ্নগুলো আছে সব উত্তর দিছে। and they didn't arrest me. আর ওনাকে অ্যারেস্ট করে নাই। They did start a case against me, কিন্তু ওনার বিরুদ্ধে কেস শুরু করছিল। and that's why I couldn't go back. এজন্য উনি আর ফেরত যেতে পারেন না। But by facing them, কিন্তু তাদের সম্মুখ হয়ে I set an example for my students, উনি হচ্ছে তার যে ছাত্রছাত্রীরা তাদের জন্য একটা উদাহরণ স্বরূপ হয়েছে and they could follow that. এবং তারা এই উদাহরণটা চালায় যেতে And পারে। even now, they're still working, এমনকি এখনো তারা কাজ চালায় যেতে পারে। even though I've been gone for 6 years. এমনকি তিনি এই যে 6 বছর ধরে দূরে আছেন মালয়েশিয়া থেকে তাও। And I'm sure they'll keep working for the rest of their life. আর উনি এই বিষয়ে আশ্বস্ত যে ওরা কাজ চালায় যাবে ওদের সারা জীবন। So that's part of education. এটা হচ্ছে শিক্ষার একটা অংশ। You find the people that have talent and have a good character, তুমি হচ্ছে এমন লোকদের খুঁজে বের করো যাদের তালন্ত আছে এবং যাদের চরিত্র আছে and you inspire them with faith and courage and love. এবং তুমি তাদের অনুপ্রেরণা দেবা ভালোবাসা, উৎসাহ এবং বিশ্বাস দিয়ে। The worldly idea of education কিন্তু জাগতিক যে চিন্তা এই শিক্ষা নিয়ে is you find someone who's a little bit smart সেটা হচ্ছে ওই যারা একটু জ্ঞানীগুণী and you give him lots of information এবং তাদের হচ্ছে অনেক তথ্য দিয়ে ভরায় ফেলবো until he's a PhD. যতক্ষণ না পর্যন্ত সে হচ্ছে পিএইচডি পায়। Now he knows lots and lots, এরপরে একদম অনেক জানে সে। and we send him out to work. আর তারপর তাকে হচ্ছে চাকরিতে পাঠায় দিই। But what about the character? কিন্তু চরিত্র কি হবে?
What about the dealing with difficulties? ওই যে কষ্টকর সময়গুলো নিয়ে মোকাবেলা, ওই বিষয়টার কি হবে? Anyway, so this is a genius idea that we're reading in this book. যাই হোক, আমরা এটা একটা অনেক বুদ্ধিমান একটা জিনিস শিখতেছি এই অধ্যায়ে। Any questions about it? কোনো প্রশ্ন? Look at the paragraph after the last one we read in the first disciples, after the one we read about how he chose them. In these first disciples was presented a marked diversity. এই প্রথম শিষ্যগণের মধ্যে আচ্ছা আমি পড়তেছি হচ্ছে 78 পৃষ্ঠার শেষ প্যারাগ্রাফটা। By the way, today Tony is picking up all the rest of the education books. আচ্ছা, টনিদা হচ্ছে আজকে আমাদের সুষম বইগুলো আনবে, মানে সুষম So শিক্ষা। starting tomorrow, you'll all have your own book. কালকে থেকে আমাদের সবার বই থাকবে, Finally. বই থাকবে অবশেষে। They were to be the world's teachers, and they represented widely and varied types of character. এই প্রথম শিষ্যগণের মধ্যে একটি লক্ষণীয় বৈচিত্র্য বিরাজ করছিল। তারাই পৃথিবীর শিক্ষক, তাদের মধ্যে ব্যাপক চারিত্রিক ব্যবধান দেখা যায়। One of them was Levi Matthew, the publican, called from a life of business activity and subservience to Rome. লেবি মথি ছিলেন একজন করগ্রহী। তাকে কর্মব্যাপ্ত জীবন হতে আহ্বান করা হয়েছিল, যিনি রোমীয় সরকারের পক্ষে কাজ করছিলেন। Then there was the zealot Simon, the uncompromising foe of the imperial authority. উদ্যোগী সিমন, সার্বভৌম ক্ষমতার আপসহীন শত্রু। I don't know if you understand those first two, আমি জানি না তোমরা এই দুইটা পড়ছো নাকি, but one of them was very loyal to the government and the other one hated the government. কিন্তু এই যে প্রথম যাকে দেখানো হয়েছে সে হচ্ছে করগ্রাহী, সে হচ্ছে সরকারের প্রতি করছে, তার সমর্পণ ছিল, আর অন্য যে তার সরকারের প্রতি বিরোধিতা ছিল। And Jesus chose both of them. এবং যিশু হচ্ছে তাদের দুজনকেই বাছাই করছে। He can use a large variety of people in his work. তার কাজের জন্য সে অনেক বৈচিত্র্য মানুষ ব্যবহার করতে পারে। The impulsive, self-sufficient, warm-hearted Peter, with Andrew his brother. আবেগপূর্ণ এবং স্বয়ংপূর্ণ, আন্তরিক ও স্নেহশীল পিতর আন্দ্রেয় এবং তার ভাতৃগণ Judas the Judean, polished, capable, and greedy. জিহুদিয়া অঞ্চলের জিহুদা, সভ্য, শক্তিধর এবং নম্রমনা। So, who was the most sophisticated person among the 12? তো এই 12 জনের মধ্যে সবচেয়ে সাজানো গুছানো So you মানুষটা know the কে word ছিল? sophisticated. That's great. Yeah, it's Judas. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে জিহুদা। The rest were more simple people. তো অন্যগুলা হচ্ছে সাধারণ ব্যক্তির ছিল। Is he brother of Jesus? What's she asking? Is he brother of Jesus? Not this one. না, এটা না। Not this one. It says, Philip and Thomas, faithful and earnest, yet slow of heart to believe. এরপরে হচ্ছে ফিলিপ এবং থমা, বিশ্বস্ত এবং আন্তরিক অথচ বিশ্বাসে দৃঢ়। James the Less and Jude, of less prominence among the brethren, but men of force, positive both in their faults and in their virtues. যাকব এবং জিহুদা, ভাতৃগণের মধ্যে গণ্য ব্যক্তি, কিন্তু জোরালো ব্যক্তি সম্পন্ন। Do you understand that idea? বুঝছো এই চিন্তাটা? The strong-willed people, যাদের অনেক দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি আছে, they do great things and terrible things. ওরা হচ্ছে অনেক মহৎ কাজ করে এবং মহৎ খারাপ কাজ করে। So if I pick a strong-willed person to be staff, ওটা ডেঞ্জারাস। তারপর এখন উনি যদি একজন অনেক যার ইচ্ছা শক্তি অনেক দৃঢ় এমন একজন স্টাফকে নেয়, they'll get a lot done. তারা অনেক কিছু করবে And they'll anger some people. আর তারপর কিছু লোকদের রাগান্বিত করবে। That's not good, but it's necessary. ওইটা ভালো না, কিন্তু এটা উচিত। I can't put a different type of person in charge. উনি তো অন্য কেউকে নেতৃত্বতে দিতে পারবে না। So here, এখানে we have a lot of strong-willed people. আমাদের অনেক দৃঢ় শক্তির লোক আছে। And the fact that we're getting along means that they must be Christian. আর আমরা একসাথে চলাফেরা করতেছি মানে তারা খ্রিস্টান। Because strong-willed people will clash with each other.
কারণ যারা মানে দৃঢ় ইচ্ছা শক্তির ব্যক্তি তারা হচ্ছে একে অপরের সাথে বিরোধিতা করে। Jesus picked those strong-willed people. যিশু হচ্ছে এমন মানুষদেরই বাছাইকৃত করছে। They're the ones that can accomplish big things. তারা হচ্ছে এমন মানুষদের বাছাই, যিশু এমন, তারাই হচ্ছে সেই ব্যক্তি যারা অনেক মহৎ কিছু সাধন করতে পারে। It says Nathanael, a child of in sincerity and trust, and the ambitious, loving-hearted sons of Zebedee. সরল নির্ভরযোগ্য সন্তান নথনিয়েল এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী জাবেদীর প্রেমিক হৃদয়ে বিশিষ্ট পুত্রগণ। So how is Jesus going to teach these people that are so different from each other? তো যিশু কিভাবে এই লোকদের শিখাবেন যারা হচ্ছে একজনের থেকে আরেকজন অনেক তফাৎ আছে? This whole chapter is about his strategy, পুরা অধ্যায়টা হচ্ছে তার পদ্ধতি নিয়ে। and some parts of it are really helpful for our youth leadership training. আর এটার কিছু কিছু অংশ হচ্ছে আমাদের যে যুবক যুবতী প্রশিক্ষণের যে ইয়া আছে ওইটাতে সাহায্য করে। Do you all remember the prayer in John 17? যোহন 17 অধ্যায়ে যে প্রার্থনাটা লেখা আছে ওটা তোমাদের মনে আছে? This is the prayer where Jesus is talking to the Father about finishing his work. এটা হচ্ছে সেই প্রার্থনাটা সে যিশু করতেছে, যেটা হচ্ছে মানে সে পিতার সঙ্গে কথা বলতেছে তার কাজ সমাপ্ত করার ব্যাপারে। The whole chapter is just one prayer. পুরা 17 অধ্যায়টাই হচ্ছে একটা প্রার্থনা। And in that prayer, he mentions his disciples. আর ওই প্রার্থনায় সে হচ্ছে তার শিষ্যদের কথা উল্লেখ করে। He says, "You gave them to me, সে বলল, পিতাকে বলল যে আপনি আমাকে এটা দিয়েছেন and I've been taking care of them. এবং আমি তাদের যত্ন নিয়েছি। And I want them all to be united, just as you and I are united." এবং আমি চাই যাতে যেরকম ভাবে আপনি এবং আমি এক অঙ্গ, আমি চাই যাতে তারাও আপনার সাথে এক অঙ্গ হয়। The next paragraph এরপরের যেই প্যারাগ্রাফটা আছে says that even though there were 12 apostles, 4 of them got more attention than the others. লেখা আছে যদিও কিনা 12 জন শিষ্য ছিল, 4 জন শিষ্য একটু বেশি ইয়া পাইছে, আকর্ষণ পাইছে। They were going to play leading parts in the future work. কারণ তারা হচ্ছে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজ করবে। Which 4? কোন 4 জন? Can you guess? ধরে নিতে Do পারো? you know? জানো? যাদের সুসমাচার আছে। Yeah, John and Peter are 2 of them. হ্যাঁ, যোহন পিতর 2 জন এর মধ্যে। Not Andrew in this case. তুমি আর বইলো না। It's James and Judas. এটা হচ্ছে যাকব Peter, এবং James. জিহুদা। Yeah, so the 2 brothers, Peter and Judas. হ্যাঁ, তো এই 2 ভাই এবং জিহুদা আর যাকব। What leading parts did they play? তারা কি ধরনের নেতৃত্ববানের জায়গা করছে? Peter was in charge of the gospel going to the Jews. পিতর হচ্ছে নেতৃত্বতে ছিল জিহুদীদের কাছে সুসমাচার বার্তা যাওয়ার জন্য। John is the only one that, he's the one who wrote the book of Revelation. যোহন হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে প্রকাশিত বাক্য লেখছে। And James was the leader of the church. আর যাকব হচ্ছে মণ্ডলীর নেতৃত্ব দিত। And Judas, of course, is the one who betrayed Jesus. আর জিহুদা হচ্ছে যিশুকে কি বিট্রেড কি। So Jesus gave more attention to these 4. তো যিশু এই 4 জনকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিল। Why? কেন? Because they were going to bear more responsibility. কারণ তারা আরো তাদের উপর ভারপ্রাপ্ত দেওয়া হবে দায়িত্ব। Yeah, it was more important that they be prepared because they were going to be sharing what he gives them with more people. হ্যাঁ, এটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে ওই 4 জন জানে, কারণ তারা হচ্ছে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেবে। Yeah, I think you understand. আশা করি তোমরা বুঝছো। কিন্তু জিহুদা যে যিশুকে বিক্রি করে নিজে আত্মহত্যা করেছিল এটা Yeah, Judas Iscariot is the Judas we're talking about. হ্যাঁ, আমরা ওনার কথাই বলতেছি। হ্যাঁ, প্রশ্নটা করো। উনি যে যিশুকে বিক্রি করে দিছিল এবং নিজে আত্মহত্যা করেছিল, এটা তো আশা করি না কি এরকম।
বলছে তুমি আশা করো না বলতে আশা করতে পারি না কি যেহেতু যিশু ওকে বেছে নিয়েছিল তার কাছে I can't expect that someone who just chose himself to Listen, I pray think. in the reason. Judas became a object lesson for the other 11 disciples. এই ইস্করিতীয় জিহুদা হচ্ছে একটা উদাহরণ স্বরূপ হয়েছে অন্য শিষ্যদের জন্য। They watched how Jesus related to him, তারা দেখছে যে কিভাবে যিশু তার সাথে আচরণ করছে and it taught them how to relate to many other people in the future. এবং এইটা তাদেরকে শিখাইছে কিভাবে ভবিষ্যতে এরকম প্রতারক এদের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় And it helped them to evaluate people also. এবং মানুষদের কিভাবে চিনতে হয় এটাও শিখাইছে। Because they thought Judas was going to be the most successful one. কারণ তারা ভাবছে যে জিহুদা হচ্ছে সবচেয়ে সাফল্য ব্যক্তি হবে। And they learned not to think that way about people. আর তারপরে তারা কি হইলো, তারা শিখলো যে এইভাবে মানুষদের বিষয় চিন্তা করা ঠিক না। So this class is passed over. আবার বলবো Jesus was the most educated one in the, isn't it? Most executive. Yeah. She means successful. Yeah, I mean, yeah, he is the successful one. কিন্তু হ্যাঁ অবশ্যই যিশুই সবচেয়ে সাফল্য ব্যক্তি। And what was he trying to do in this chapter? কিন্তু এই অধ্যায়ে আমরা কি দেখতেছি, Prepare these people to take over the work when he would have to leave. সেটা হচ্ছে যিশু যখন চলে যাবে, চলে যাওয়ার আগে লোকদের প্রস্তুত করা। He only had 3.5 years with them. তার কেবল হ্যাঁ যিশু 3.5 বছর 3.5 বছর ছিল হচ্ছে ওই শিষ্যদের সাথে। Yeah. All right, let me pray for you and we'll be done. আচ্ছা প্রার্থনা করি। Our Father in heaven, স্বর্গস্থ পিতা, prepare us for what's coming. আজকে আমাদের প্রস্তুত করো যা আসছে তার জন্য। Guide us by your Spirit. আত্মায় পরিচালনা করো, I ask in the name of Jesus. যিশুর নামে চাই, Amen. আমেন।